Hello guys. So I'm already here with vocabulary list 8. So I think we need to speed up a little bit because we also have to study the code and other things like GRE quant, right? Quantitative, and also we have to practice the writing. So I think we need to speed up a little bit. We are going to gear up, right? So without further delay, I'm going to share my screen and I already have Jupyter notebook. Okay, I already have Jupyter notebook with me. So let's start. I have already wrote the title, and so let's begin. And the first word is overt. Overt means open, right? Overt means open. Before overt, let's move here. BALD, bald. Bald means without vegetation. Without vegetation. Bald means without vegetation. Bald headed scholars भन्छ नि त, तालु हिलेको हैन. Bald headed scholars. Bald भनेको चाहिँ अब example bald mountain. Bald mountain. Bald headed scholars and bald. त्यसपछि आएर blatant. Blatant भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि blatant भनेको चाहिँ bad that is noticeable. Bad that is noticeable. Noticeable. थाहा हुने खालको क्या, bad that is noticeable. Bad that is noticeable. Obviously negative हैन. Obviously negative. Obviously negative. कसैले झुट बोल्छ नि हैन, तर कसैले झुट बोल्छ तर blatant lie. Blatant lie. blatant lie तर त्यो सत्य होइन भन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ blatant lie. Flagrant पनि हुन्छ, blatant violation of rules and regulation. Example छ blatant violation of rules and regulation. Blatant violation of rules and regulation. यसको synonym पनि लेखिहालौँ हैन. Synonym हुन्छ flagrant. FLAGRANT, flagrant. त्यसपछि आएर overt हैन. overt भनेको open. overt भनेको open. Example क्लियर हुन्छ. overt liar, overt liar, overt talk. overt talk. open liar भने open liar भनेको चाहिँ हैन, overt meeting. overt meeting खुला वार्ता. covert भनेको चाहिँ अब सेक्रेट. covert भनेको चाहिँ सेक्रेट, गोप्य वार्ता भन्छ नि त, गोप्य वार्ता. covert talk, covert talk, covert talk / meeting, गोप्य वार्ता. त्यसपछि आएर about. about भनेको चाहिँ ओपन अथवा openly declared. open अथवा openly declared. Example मा जाउँ. about liar / enemy. enemy भनेको चाहिँ अब खुलेआम हैन, शत्रु घोषणा गर्छ नि खुलेआम. about enemy. त्यसपछि आएर above. above भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to declare publicly or openly. To declare publicly or openly. Example about loyalty to democracy. प्रजातन्त्र प्रति वफादारीता हैन, उनले चाहिँ देखायो भने about loyalty to democracy. त्यसपछि आएर भाव. भाव भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिरियस प्रमिस. we should not break our vow हैन. we should not break our vow. सिरियस प्रमिस अथवा त्यो के भन्छ त्यसलाई, कुनै पद ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा हैन प्रमिस लिन्छ नि त, त्यसलाई भन्छ भाव अथवा सिरियस प्रमिस. त्यसपछि आएर disavow भनेको चाहिँ to deny the responsibility of something. To deny the responsibility of something. Example, the political party disavowed
political party disavowed bomb attack. Disavowed the bomb attack. Bomb attack. अर्को पनि मिनिङ हुन्छ to deny the responsibility of your on previous activities. Example, the politician disavowed his earlier speech. पहिला जे भनेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ डिनाई गर्ने अथवा irresponsible behavior देखाउने. The politician disavowed to deny the responsibility of something of your own previous activity. अगाडि जे बोल्यो अब धेरै आलोचना भइसकेपछि चाहिँ त्यो भनेको होइन जस्तो हैन अथवा प्रिभ्यारिकेट भन्छ नि हैन टु स्पीक इन्डाइरेक्टली इन order to hide ट्रुथलाई चाहिँ हाइड गर्नको लागि the politician disavowed his earlier speech. Disavowed. त्यसपछि आएर रिक्यान्ट अथवा रिट्र्याक्ट पनि भन्छ यसलाई. रिट्र्याक्ट अथवा रिट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भने टु चेन्ज प्रिभियस स्टेटमेन्ट by another statement. To change previous statement by another statement. Example यसको पनि politician को कुरा गरौँ. The politician recanted. To change previous statement by another statement. Recanted his earlier अथवा retracted his earlier speech. त्यसपछि आएर फिफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to tell lies in insignificant matter. Example, he fibbed about his salary. त्यसपछि आएर प्रिभ्यारिकेट भनेको चाहिँ to speak indirectly in order to hide truth. Prevaricate. Example, sir. He is expert at prevarication. अझै expert छ. त्यसपछि आएर pedant भनेको चाहिँ a person with great knowledge to minor details. Pedant हैन. pedant भनेको चाहिँ अर्को पनि मिनिङ हुन्छ. person with great knowledge to minor details. अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि person who annoys other by giving attention to minor flaws and trying to correct them. Person who annoys other by giving attention to minor flaws and trying to correct them. Pedant. त्यसपछि आएर pedantic भनेको चाहिँ having great knowledge to minor details. Example, sir. Pedantic pleasure. जब सानो कुरा पनि मिल्छ नि हैन त्यतिखेर चाहिँ एकदम खुसीको महसुस हुन्छ नि हैन सन्तुष्टि अथवा प्लेजर हैन पेडान्टिक प्लेजर को त्यतिखेर चाहिँ पेडान्टिक त्यसलाई भन्छ पेडान्टिक प्लेजर. अर्को पनि मिनिङ छ पेडान्टिकको. पेडान्टिक भनेको चाहिँ annoying others by giving attention to minor flaws and trying to correct them. Examples are pedantic classmates अथवा friends. Pedantic friends. त्यसपछि आएर pedant. त्यसपछि आएर prevaricate, pedant, pedantic, self-righteous भनेको चाहिँ thinking that you and आफू मात्रै सही छु भनेको
अरूलाई you and your activities, thinking that you and your activities are right and others are wrong. Others are wrong. Thinking that you and your activities are right and others are wrong. That means a self-righteous person. Example for a self-righteous person. Righteous person. मै जान्ने मै हो भन्ने खालको हैन. Thinking that आफू र आफ्नो क्रियाकलाप चाहिँ सही र अरूको चाहिँ गलत भन्ने सोच. Self-righteous person. Prig. Prig भनेको चाहिँ फेरि self-righteously moralistic person. Self-righteously moralistic person हैन. Prig भनेको चाहिँ. त्यसपछि आएर पण्डित. पण्डित अथवा पण्डित एकै ठाउँमा लेख्नु है. पण्डित अथवा पण्डित यो चाहिँ नेपाली वर्डसँग पनि मेल खायो क्या. रेस्पेक्टफुल टाइटल हैन. बाजेलाई त सबैले रेस्पेक्टै गर्छ हैन. रेस्पेक्टफुल टाइटल अर्को मिनिङ छ पर्सन इन अथोरिटी. अथोराइज पर्सन भन्ने पर्सन अथोरिटी. अनि त्यसपछि पर्सन पण्डितले पुराण पढ्दाखेरि सबैलाई सेयर गर्छ नि त हैन. ग्रेट नलेज पनि हो, सबैलाई सेयर गर्ने पनि हो. पर्सन विथ ग्रेट नलेज that is shared with others. Person with great knowledge that is shared with others. Pandit. त्यसपछि आएर क्विक जोटी भनेको चाहिँ having pleasant dreams about future but not practical. Having pleasant dreams about future but not practical. क्विक जोटी. त्यसपछि आएर pragmatic भनेको चाहिँ practical. Pragmatic approach to life भन्छन्. Pragmatic approach to life. क्विक pragmatic. त्यसपछि आएर tout भनेको चाहिँ highly praised. Tout भनेको highly praised. एक्जाम्पलमा छ he was touted as an artist. Highly praised as an artist भन्यो. टाउट भनेको चाहिँ अब टेन्स पनि हुन्छ. अर्को मिनिङ टेन्स अथवा मेन्टल टेन्सन. एक्जाम्पलमा छ मेन्टल टेन्सन. त्यसपछि आएर tout NERVES नर्स. टाउट नर्स हैन. टाउट भनेको चाहिँ. त्यसपछि आएर TOUT है यो. TOUT टाउट. टाउट भनेको चाहिँ हाइली प्रेज. टाउट भनेको he was touted as an artist. टेन्स अथवा मेन्टल टेन्सन TOUT टाउट. हाइली प्रेज मात्रै हो हैन. यसको अर्को मिनिङ पनि छ जस्तो मलाई लागेको थियो हैन. तर म स्योर छैन. त्यसैले I will explain it further in next chapter हैन. He was touted as an artist. त्यसपछि आएर टाउट. त्यसपछि आएर TAUT टाउट. टाउट भनेको चाहिँ TIGHT टाइट. रोप /वायर. टाउट भनेको टाइट. एक्जाम्पल लेखौँ न. TAUT टाउट रोप /वायर. त्यसपछि यसमा चाहिँ हो टेन्सन हैन. यसमा चाहिँ हो टेन्स. मेन्टल टेन्सन. एक्जाम्पलमा छ TAUT टाउट NERVES नर्स. टाउट नर्स. त्यसपछि आएर टाउटोलोजी भन्ने छ. टाउटोलोजी भनेको चाहिँ एक्जियम हैन. obviously ट्रू स्टेटमेन्ट. टाउटोलोजी भनेको obviously ट्रू स्टेटमेन्ट हैन. टाउटोलोजी भनेको obviously ट्रू स्टेटमेन्ट. त्यसपछि यसको टाउटोलोजीको मिनिङ हुन्छ क्या unnecessary repetition.
repeat TITION repetition such as return back. return भनेको फर्किनु हो र ब्याक भनेको चाहिँ फेरि रिटर्न ब्याक भनेको चाहिँ अननेसेसरी रिपिटेसन भयो क्या रिटर्न मात्रै होइन आई रिटर्न होम भन्छ आई रिटर्न ब्याक होम अननेसेसरी रिपिटेसन भन्छ रिटर्न भनेको अलरेडी ब्याक हो होइन त्यसै गरी अर्को छ टाउटोलोजिकल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्जियोमेटिक obviously true statement tautological example tautological statement tautological statement त्यसपछि tautological को अर्को मिनिङ हुन्छ unnecessarily repeated unnecessarily repeated example it is tautological that it is visible to the eyes to the eyes भन्ने चाहिँ यो चाहिँ tautological हो हैन unnecessary repeated हो नि त visible भनेको चाहिँ देखेको obviously हो visible to the eyes आँखाले देख्ने हो हैन it is visible to the eyes tautological त्यसपछि आएर hell भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि highly praised example छ he was held as an artist highly praised लाई के पनि भन्न मिलिन्छ भने extol he was highly praised as an artist हैन he was held as an artist त्यसपछि आएर अर्को पनि मिनिङ छ यसको to cause to stop a passing vehicle to cause to stop a passing vehicle example छ to hail a cab ट्याक्सी लाई क्याब भन्छ नि त हैन अमेरिकातिर we are learning GRE so we should focus on American English focus more and more on American English to hail a cab त्यसपछि आएर help from भनेको चाहिँ come from he helps from remote village help from so come from he helps from remote village त्यसपछि आएर help from भनेको चाहिँ help from भनेको come from भनेको he helps from remote village त्यसपछि आएर help from त्यसपछि आएर exalt भनेको चाहिँ अब एल्टिट्युड को ALT भन्ने यहाँ आयो नि त ALT भने एल्टिट्युड यो चाहिँ एक्सट्रिमली प्रेज क्या मतलब एक्सटोल अथवा एक्सट्रिमली प्रेज एल्टिट्युड क्या अर्को पनि मिनिङ हुन्छ टु प्रेज टु प्रमोट इभन इफ नट क्वालिफाइड त्यस्तो प्रेज क्या प्रमोट इभन इफ नट क्वालिफाइड example he was exalted to that position त्यसपछि आएर लाउड भनेको चाहिँ हाइली प्रेज नै हो अथवा एक्सटोल नै हो हाइली प्रेज लाउड एक्जाम्पलमा छ he was much lauded as an artist त्यसपछि आएर प्लाउडिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेज अर एप्रुभल प्लाउडिड भनेको एक्जाम्पलमा छ he received plaudit for his contribution to the society synonym छ प्लाउडेड को एप्रोबेसन अथवा एप्रुभल हैन एप्रोबेसन
डिसएप्रोभेसन भनेको डिसएप्रुभल 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 डिसएप्रोभेसन को डिसएप्रुभल है। त्यसपछि आएर लाउडेबल लाउडेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजर्भिङ लाउडेबल भनेको चाहिँ डिजर्भिङ प्रेज इक्जाम्पलमा छ लाउडेबल एक्टिभिटिज त्यसपछि आएर लाउडेटोरी भनेको चाहिँ कन्टेनिङ प्रेज अब इक्जाम्पलमा छ लाउडेटोरी बायोग्राफी कसैको सम्मानमा लेखा हुन्छ नि त बायोग्राफी लेखा हुन्छ नि त लाउडेटोरी बायोग्राफी कन्टेनिङ प्रेज। त्यसपछि आएर एप्लाउड भनेको नि एक्सटोल हो अथवा हाइली प्रेज नै हो एक्सटोल अथवा हाइली प्रेज एप्लाउड एक्सटोल अथवा हाइली प्रेज टु प्रेज विथ क्ल्यापिङ हात ताली बजाएर स्वागत गर्ने हुन्छ नि एप्लाउड भनेको टु प्रेज विथ क्ल्यापिङ एप्लाउड। त्यसपछि आएर गार्ल्यान्ड भनेको नि एक्सटोल नै हो हाइली प्रेज अब गार्ल्यान्ड विथ प्रेज भनेको चाहिँ अब एक्सट्रिमली प्रेज क्या गार्ल्यान्ड विथ भेरी डिप गार्ल्यान्ड विथ प्रेज भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली प्रेज गार्ल्यान्ड विथ प्रेज भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली प्रेज गार्ल्यान्ड विथ प्रेज भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली प्रेज। त्यसपछि आएर योकल भनेको चाहिँ एन अनसिभिलाइज पाखै भन्छ नि अनसिभिलाइज पर्सन फ्रम भिलेज पाखै भन्छ नि अनसिभिलाइज पर्सन फ्रम भिलेज यसको सिनोनिम छ बम्किन। त्यसपछि आएर योक भनेको चाहिँ टु युनाइट इक्जाम्पलमा छ टु योक टु आइडियोलोजी इन्टु वान योक भनेको चाहिँ टु युनाइट है यो चाहिँ युनाइट गर्नु टु योक टु आइडियोलोजी इन्टु वान। त्यसपछि आएर पोइज्ड भनेको चाहिँ अब काम एन्ड कन्फिडेन्टतिर आयो पोइज्ड पाइलट पोइट सर्जन भन्छ नि पोइज्ड पाइलट स्ल्यास लेखेर है पोइट सर्जन लेखिने मैले स्ल्यास लेखेँ सर्जन हो यहाँ। त्यसपछि आएर पोइस्टको अर्को मिनिङ पनि हुन्छ रेडी टु मुभ अर एक्ट पोइस्ट रनर स्ल्यास डान्सर त्यसपछि आएर पोइस्ट बिट्विन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिमेन बिट्विन टु डिफ्रेन्ट थिङ्स इक्जाम्पलमा छ माई हाउस अथवा माई भिलेज इज पोइस्ट बिट्विन रिभर एन्ड द फरेस्ट माई भिलेज चाहिँ पोइस्ट बिट्विन भनेको चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट ठाउँको बिचमा अब त्यसको पोजिसन चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट ठाउँ अब रिभर र फरेस्ट भनेको डिफ्रेन्ट ठाउँ हो नि त दुईटा डिफ्रेन्ट ठाउँ माई भिलेज इज पोइस्ट बिट्विन रिभर एन्ड द फरेस्ट। त्यसपछि आएर पोइस्ट बिट्विन त्यसपछि आएर आइडिलिक स्ल्यास आर्केडियन यो भनेको चाहिँ पिसफुल एन्ड प्लेजेन्ट आइडिलिक भिलेज आर्केडियन भिलेज भन्छ नि पिसफुल एन्ड प्लेजेन्ट इक्जाम्पलमा छ आइडिलिक भिलेज त्यसपछि आएर आर्केडियन भिलेज जे भने पनि हुन्छ। त्यसको पोइस्ट बिट्विन चाहिँ अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि दिउँ अलिक क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्यो। अर्को इक्जाम्पल पनि हुन्छ
the patient is poised between life and death. The patient is poised between life and death. लाइफ एन्ड डेथ, जीवन र मृत्युको त्यो साथमा अथवा सङ्घारमा भएको मान्छेलाई प्यासेन्ट। आइडियलिक भनेको चाहिँ पिसफुल एन्ड प्लेजेन्ट, आइडियलिक प्लेस, आइडियलिक भिलेज होइन, आर्केडियन भिलेज। आर्केडियन भन्ने चाहिँ एउटा गाउँ छ अरे होइन, त्यो गाउँ चाहिँ एकदमै शान्त छ अरे, त्यही भएर चाहिँ आर्केडियन भनेको चाहिँ सिनोनिम भयो क्या आइडियलिकको होइन। त्यसपछि आएर आइडियल भनेको चाहिँ peaceful and pleasant feeling, यो चाहिँ फिलिङ हो, peaceful and pleasant feeling। A poem which describes peaceful and pleasant place, a poem which describes peaceful and pleasant place, ideal हैन, peaceful and pleasant place। आइडियल भनेको चाहिँ एउटा पोइम हो, we describe peaceful and pleasant place चाहिँ peaceful and pleasant feeling हैन, आइडियल। त्यसपछि आएर आइडियल, आर्केडियन, आइडियल। त्यसपछि आएर युकल योग, पोइज बिट्विन पोइज हैन, पोइज बिट्विन पोइट, आर्केडियन, आइडियलिक, आइडियल हैन। त्यसपछि आएर आर्केडियन। त्यसपछि आएर एक्लिभिटी। एक्लिभिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अपवर्ड स्लोप एक्लिभिटी भनेको। डिक्लिभिटी, डिसिएलभिटी हो, डिक्लिभिटी भनेको डाउनवर्ड स्लोप भइहाल्यो होइन, जस्ट एन्टोनिम हो, डाउनवर्ड स्लोप भइहाल्यो। रेगुलर डिक्लिभिटी। प्रोक्लिभिटी भनेको स्ट्रङ और नेचुरल इन्क्लाइनेसन, स्ट्रङ और नेचुरल इन्क्लाइनेसन। इक्जाम्पल छ, he has proclivity for crimes, त्यसपछि आएर सेरेन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पिसफुल, सेरेन भनेको पिसफुल। इक्जाम्पल, सेरेन भिलेज नेबरहुड, सेरेन भिलेज अथवा नेबरहुड। त्यसपछि आएर सेरेनिटी भनेको पिसफुलनेस, सेरेनिटी भनेको चाहिँ पिसफुलनेस। इक्जाम्पल, सेरेनिटी अफ द भिलेज, त्यसपछि आएर सेरे भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ, ड्राई, सेरे फरेस्ट। इक्जाम्पल, सेरे फरेस्ट। त्यसपछि आएर सिडेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, सिडेड भनेको चाहिँ काम एन्ड पिसफुल, सिडेड भनेको चाहिँ अब इक्जाम्पल, काम एन्ड पिसफुल, सिडेड भिलेज नेबरहुड हैन। इक्जाम्पल, लुसु हिँड्ने हुन्छ नि, सिडेड पेस, चोर हिँडेको जस्तो क्या, पेस अफ वाक, सिडेड पेस अफ वाक। त्यसपछि आएर सिडेटिभ भनेको चाहिँ ड्रग द्याट कजेस स्लिप, सिडेटिभ भनेको चाहिँ ड्रग द्याट कजेस स्लिप, सिडेटिभ। त्यसपछि आएर री भनेको चाहिँ ह्युमरसली ट्विस्टेड, री कमेडी। इक्जाम्पल, री कमेडी। अर्को इक्जाम्पल छ, री सेन्स अफ ह्युमर, री सेन्स अफ ह्युमर। री भनेको चाहिँ ह्युमरसली ट्विस्टेड, री कमेडी, री सेन्स अफ विडी। गो अरी, AWRY, गो अरी, टु बी नट एज एक्सपेक्टेड, इक्जाम्पल, सोचे जस्तो नहुने, माई प्लान्स वेन्ट अरी, त्यसपछि आएर अबेट भनेको चाहिँ सबसाइड भनेको ग्रेजुअली डिक्रिजिङ अथवा ग्रेजुअली डिक्रिजिङ हैन।
subside अथवा gradually decreasing. My tension has abated. The rain has abated. Gradually decrease अथवा subside भन्दा मिल्यो हैन त. Gradually decrease अथवा subside. My tension has abated. The rain has abated. त्यसपछि आएर अबेट पछि रिबेट. रिबेट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट भइहाल्यो. डिस्काउन्ट. इरेट भनेको चाहिँ के हो? इरेट भनेको चाहिँ भेरी एङ्ग्री हैन. इरेट भनेको एक्सट्रिमली एङ्ग्री क्या. रिबेट भनेको डिस्काउन्ट भइहाल्यो. द रेन हेज अबेटेड. रिबेट भनेको डिस्काउन्ट, अबेट रिबेट. त्यसपछि आएर एबीईटी. अबेट भनेको टु असिस्ट फर नेगेटिभ activities such as terrorism. To assist for negative activities such as terrorism. Synonyms are aid and abet. Examples are some countries are aiding and abating terrorism. Some countries are aiding and abating terrorism. त्यसपछि आएर अबेटर पनि हुन्छ यसलाई. एबीईटी अबेटर. those who abets. त्यसपछि आएर नुप्चियल. नुप्चियल भनेको चाहिँ म्यारिज हो. नुप्चियल भनेको म्यारिज हो. नुबाइल भनेको चाहिँ म्यारिजेबल हो. म्यारिजेबल. नुबाइल गर्ल भन्छ नि. म्यारिजेबल. नुबाइल गर्ल. त्यसपछि आएर कोनुबियल. कोनुबियल भनेको चाहिँ कन्जुगल. इक्जाम्पल कोनुबियल लाइफ. त्यसपछि आएर नुबाइल भनेको म्यारिज भइहाल्यो. नुबाइल भनेको म्यारिजेबल भइहाल्यो. कोनुबियल भनेको कन्जुगल. त्यसपछि आएर म्यारिज भनेको चाहिँ के हो त? म्यारिज भनेको चाहिँ मर्जर. सबै मर्जर कम्बिनेसन. म्यारिज मर्जर कम्बिनेसन भनेको सबै एउटै हो हैन. म्यारिज मर्जर कम्बिनेसन कम्बाइन गर्नु. म्यारिज अफ थ्योरिज. म्यारिज अफ थ्योरिज. एन्टोनिम हुन्छ डिभोर्स. म्यारिज मर्जर कम्बिनेसन कमिङ्लिङ. COMMINGLING कमिङ्लिङ हैन. त्यसपछि आएर म्यारिज मर्जर कम्बिनेसन. यो चाहिँ अब युनाइट पनि भनौँ हैन. कम्बिनेसन अथवा युनाइट हैन. म्यारिज अफ थ्योरिज. म्यारिज बिट्विन आइडियाज हैन. कम्बिनेसन बिट्विन आइडियाज मर्जर. त्यो एन्टोनिम भनेको डिभोर्स भइहाल्यो हैन. त्यसपछि आएर स्टेटली. स्टेटली भनेको चाहिँ ह्याभिङ मोर इम्प्रेसिभ क्वालिटिज. Example stately matrimonial ceremony. त्यसपछि आएर म्याट्रिमोनी भनेको म्यारिज मात्रै हो. म्याट्रिमोनी. प्याट्रिमोनी भनेको चाहिँ प्रपर्टी लेफ्ट बाई फादर. त्यसपछि आएर प्याट्रिमोनी भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ हेरिटेज पनि हुन्छ. हेरिटेज. इक्जाम्पल वर्ल्ड प्याट्रिमोनी. त्यसपछि आएर एलिमोनी. भनेको चाहिँ प्रपर्टी गिभन टु डिभोर्स्ड स्पाउस. SPOU स्पाउस. प्रपर्टी गिभन टु डिभोर्स गरिसकेपछि अलिकति प्रपर्टी दिन्छ नि डिभोर्स स्पाउसलाई. त्यसलाई भन्छ एलिमोनी. त्यसपछि आएर हेजेमोनी. भनेको चाहिँ डोमिनेन्स. अनफेयर इन्फ्लुएन्स. डोमिनेन्स अथवा अनफेयर इन्फ्लुएन्स. हेजेमोनी अफ neighboring countries. Hegemony of neighboring countries.
हेजेमनी अफ नेबरिङ कन्ट्रिज, त्यसपछि आएर हेजेमनी अफ नेबरिङ कन्ट्रिज, अनफेयर इन्फ्लुएन्स, हेजेमनी, त्यसपछि हेजेमनी भनेको गिभन टु डिभोर्स भइहाल्यो। हेजेमनी भनेको डोमिनेन्स, अनफेयर इन्फ्लुएन्स हैन, हेजेमनी अफ नेबरिङ कन्ट्रिज, हेजेमनी, त्यसपछि आएर मैट्रिआर्क, मैट्रिआर्क भनेको फिमेल एज द हेड अफ द family or society, female as the head of the family or society, matriarch, patriarch, patriarch भनेको चाहिँ male as the अथवा man as the head of the family or society। त्यसपछि आएर patrician, patrician भनेको चाहिँ belonging to higher class, belonging to higher class, patrician family अथवा aristocratic यसको सिनोनिम हो aristocratic। patrician को अब patrician को चाहिँ नाउन मिनिङ पनि छ। patrician भनेको चाहिँ person who belongs to higher class, or who belongs to higher class, and Nehru was a patrician, Nehru was a patrician अथवा aristocrats। त्यसपछि आएर expatriate भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to go and settle abroad, a person to go and settle abroad who has settled, noun meaning is person who has settled abroad। My plans are not to expatriate, my plan is not to expatriate, is not to go and settle abroad, expatriate। त्यसपछि आएर repatriate भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि to go back or send back to your own country, to go back or send back to your own country। Example, the refugees are trying to repatriate, the refugees are trying to repatriate। This is either I am trying to I have to repatriate some money to my old parents, I have to repatriate some money to my old parents। त्यसपछि आएर expatriate भनेको चाहिँ to speak or write thoroughly, thoroughly, to speak or write thoroughly on a topic, for long time। Example also, he is expatriating on Hinduism, धेरै बेरदेखि हिन्दुइजमको बारेमा प्यार गरिरहेछ भन्नु है, he is expatriating on Hinduism। त्यसपछि आएर एक्सपेरिट पछाडि confound भनेको चाहिँ great surprise or puzzle, example, confound number of visitors, त्यसपछि आएर
फ्लेबरगास्ट अथवा ब्याफल यही भनौँ है। फ्लेबरगास्ट अथवा ब्याफल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पजल फ्लेबरगास्ट अथवा ब्याफल भनेको पजल हो। कोनन्ड्रम भनेको पनि पजलै हो। कोनन्ड्रम भनेको पनि पजलै हो कोनन्ड्रम। थम्ड्रम भनेको चाहिँ डल or unexciting इक्जाम्पल छ humdrum life त्यसपछि आएर conundrum humdrum त्यसपछि आएर waffle भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि equivocate waffle भनेको चाहिँ to speak indirectly हैन it gives either this or that meaning हैन indirectly speak गर्नु the politician example the politician waffled on the issue the politician waffled on the issue confute भनेको चाहिँ to dispute example to confute a hypothesis त्यसपछि आएर यसको अब सिनोनिमहरु repudiate को एउटा मिनिङ हुन्छ +1 भनेर लेखौँ हैन repudiate हैन confute repudiate त्यसपछि आएर repudiate हैन confute repudiate discredit भने एउटा अर्को मिनिङ हुन्छ हैन discredit भनेको डिफरेन्ट भइहाल्यो repudiate भनेको चाहिँ अब repudiate भनेको चाहिँ अर्को मिनिङ हुन्छ है अर्को +1 भएको रिजेक्ट the politician repudiated the charge of corruption repudiate the charge of corruption the politician repudiated the charge of corruption त्यसपछि आएर discredit भनेको चाहिँ to discredit hypothesis भनेको चाहिँ अब डिस्प्रुभ भइहाल्यो to discredit hypothesis भनेको चाहिँ डिस्प्रुभ भइहाल्यो discredit भनेको चाहिँ अर्को मिनिङ हुन्छ डिफेम हैन डिफेम भनेको चाहिँ अब के भन्छ अब अफिसलाई चाहिँ बदनाम गरे भन्छ नि हैन अफिसको बदनाम गरे भन्छ नि इक्जाम्पल the staff discredited the office discredit defame त्यसपछि आएर conjectural भनेको चाहिँ supposed हैन supposed त्यसपछि आएर suggested त्यसपछि आएर putative suppose suggested putative एन्टोनिम हुन्छ proven conjectural त्यसपछि आएर posit भनेको चाहिँ to suggest for discussion example the theory was posited suggested for discussion posit postulate भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि theory was posited postulate भनेको पनि to suggest for discussion postulate भनेको पनि to suggest for discussion posit postulate हैन त्यसपछि आएर propound हैन propound posit to keep your position postulate त्यसपछि आएर यसको अर्को मिनिङ हुन्छ to keep your position posit भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ to suggest for discussion the theory was positive अनि अर्को चाहिँ to keep your position पनि हुन्छ postulate भनेको चाहिँ to suggest for discount अथवा यसको अर्को मिनिङ हुन्छ propound हैन त्यसैगरी अब अर्को मिनिङ हुन्छ अर्को वर्ड छ expound भनेको चाहिँ to explain त्यसपछि आएर speculate भनेको चाहिँ to guess भइहाल्यो
एउटा टु गेस भइहाल्यो। अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ टु स्पेन्ड अन रिस्की टपिक फर लेटर लेटर बेनिफिट। To spend on risky topic for later benefit. Speculative investment. Speculative investment. त्यसपछि आएर स्पेकुलेट, त्यसपछि आएर भेजिटेट। भेजिटेट भनेको चाहिँ टु स्पेन्ड टाइम विदाउट डुइङ। म्याक्सिमम टाइममा चाहिँ यही गर्छ है, आई जस्ट भेजिटेट। टु स्पेन्ड टाइम विदाउट डुइङ nothing, without doing, to spend time without doing anything challenging. Spend time without doing anything challenging. Example, he is vegetating at home. 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 To spend time without doing anything challenging. 176. This much for today. र म अर्को भिडियो पनि लिस्ट 9 लिएर छिटै आउँदैछु। त्यतिखेरसम्म थ्याङ्क यू फर यर टाइम। स्टे सेफ, टेक केयर। Okay, so I'm going to stop share. Bye bye. Have a good night. Yeah. So I just stop.